예, 안녕하십니까. 한국에 관한 이야기이기 때문에 여러분은 뭐 잘 아시는 거죠. 그래서 그냥 한 번에 끝까지 그냥 하겠습니다. 어차피 이제 관심 있는 분만 이제 보실 테니까요. 우리가 다 아는 이야기. 근데 이제 외부인의 시각이라고 할 수도 있는데 이 글을 쓰신 분은 이제 최상훈 뉴욕타임즈 서울지국장 일을 지금 하고 계신데 워낙 한국에 대해서도 잘 알고 미국에 대해서도 잘 아시는 분인데요. 예, South Korea's Parliament Election 2024 대한민국의 총선이죠. 국회의원 선거 What you need to know 여러분들 알아야 되는 것. 그래서 소제목이 5개가 있네요. 그냥 하나씩 보면 Why does this election matter? 왜 이번 선거가 matter? 중요하냐? 두 번째 What are the big election issues? 큰 선거 이슈가 뭐냐? 세 번째 How do they select the assembly? The National Assembly. 우리나라의 국회는 The National Assembly죠. 그래서 국회의원들을 어떤 방식으로 선출하느냐 이거고. Number 4. When will we learn the result? 언제 결과가 나오느냐. 마지막으로 Where can I find more about South Korea? 뭐 이런 건데요. 대한민국에 대해서 좀 더 알고 싶으면 어디로 가면 되느냐. 그래서 이슈 넘버 1입니다. Why does the election matter? 자동사로요. 중요하다라는 거죠. 왜 이번 선거가 중요하니? South Koreans go to the polls. 투표장으로 가답니다. 이거요. 투표장으로 가다가 go to the polls입니다. On April 10th to select a new 300-member National Assembly. 이거요. 새로운 300명으로 구성된 국회를 선출하기 위해서, 국회의원 선출하기 위해서. The parliament elections are widely seen as 이 의회 선거가요. 아주 널리 다음과 같이 인식된다. as a midterm referendum. 중간 투표라고요. 중간 투표가 맞습니까? 중간 국민 투표. midterm, 임기의 중반에 실시된 referendum on 무엇에 대한 국민 투표다. 대통령에 대한 중간 평가. 뭐 우리 식으로 하면 중간 평가라고 하면 되겠네요. 중간 평가로 널리 인식된다. They will also serve, they는 이제 이 선거입니다. 총선이 will also serve as a vote of confidence on the opposition Democratic Party. 야당한테는요, vote of confidence, 신임 투표가 된다, 이거죠. 신임 투표로 역할을 한다는 거죠. They will also serve as, 이번 총선이 vote of confidence, 신임 투표로 on the opposition Democratic Party. 야당인 데모크라틱 민주당에 대한 신임 투표로 역할을 하기도 할 거다. Which has held majority control in the assembly for the past 4 years. Which 이 민주당이 majority control을 계속해서 유지해 왔습니다. 다수당 지위를 in the assembly 의회에서 for the past 4 years 지난 4년 동안 계속해서 다수당 지위를 유지해 왔다. Mr. Yoon won the presidential election in March 2022. 2022년 3월에 대선에서 승리했는데요. By a razor thin margin. 면도날같이 얇은 그런 마진으로 0.7% 아주 작은 차이로 승리했습니다. And 3 months later, 그 3개월 후에 his People Power Party, 국민의힘 당이 won the most big city mayor and provincial governor races. races에서 승리했는데 선거에서 승리한 거죠. 시장과 도지사 선거에서 빅시티, 대도시 시장하고 도지사 선거에 승리했는데 the most, 가장 많은. 뒤에 이제 뭐 최상급 환경을 조성할 수도 있어요. 뭐 무슨 역사상, 뭐 여러 가지로, 뭐 예를 들면 지방선거 역사상 가장 많은 디테일을 보탤 수도 있었지만은, but two major handicaps have hobbled his presidency. 그러나 두 개의 중요한 핸디캡이 그의 대통령직, 윤석열 대통령의 대통령직을 허블해왔다. 일처리를 어렵게 해왔다는 겁니다. 발목을 붙잡고 두 발을 묶어놓고 이 두 가지 큰 핸디캡이 그 대통령직 업무 수행을요 어렵게 해왔다는 겁니다. 계속해서 과거부터 지금까지. 즉 his party's lack of control in the single chamber assembly. 첫 번째가 국민의힘 당의 lack of control, 통제의 결핍인데요. 다수당이 아니라는 거. single chamber assembly, 미국과 달리 단원제잖아요. 단원제인 이 국회에서 다수당이 아닌 거. 두 번째,
Mr. Yoon's low approval rating, 낮은 지지율. 그치? An electoral victory by his party could add momentum. 그래서 선거 승리가요. 그의 당에 의한 선거 승리가 could, 가정법 동사를 썼습니다. 만약 승리한다면 add momentum to, 모멘텀을 보탤 수도 있을 것이다. 탄력을요. To Mr. Yoon's four major reform program, 네 가지 개혁 프로그램에, 네 가지 프로그램은 무엇과 관련된 프로그램이냐면 number one, the country's healthcare, 의료보험, 두 번째 education, 교육, labor, 노동, 네 번째가 national pension system, 국민연금 시스템, 이 네 가지. As well as, 이것은 물론이고 his promise to abolish, 윤 대통령의 약속, abolish, 폐지하겠다는 거죠. The nation's Ministry of Gender Equality, 여성가족부를 폐지하겠다는 약속. Mr. Yoon will also see it as a lending political legitimacy to, 이것은 이번 총선의 승리입니다. 대통령은 또한 이번 대선 승리를요, 무엇으로 인식할 거냐 하면, as lending political legitimacy, legitimacy 합법성이죠. 정치적 합법성을 부여하는 것으로, 빌려주는 거니까, 합법성을 부여하는 것으로, 어디에? To his policy of, 다음과 같은 정책, 다음과 같은 그의 정책에 정치적 합법성을 부여하는 것으로 인식할 거다요. Aligning South Korea more closely with, aligning A with B, A를 B에다가 맞추는 겁니다. 이거요. 줄 나란히 해가지고 A하고 B가 어긋나지 않도록요. 그래서 대한민국을 좀 더 긴밀하게 미국에다가 맞춰 조정하는 거예요. 대한민국을. 그러니까 뭐 양측이 한국과 미국의 이런 정책면이나 이런 데서 좀 보조를 맞춰 나가도록 좀 더 그 결을 같이 하도록 하고자 하는 그의 정책. 그러니까 뭐 간단히 말하면 뭐 친미라고도 할 수 있는 친미 정책의 합법성을 부여하는 것으로 인식할 거다 이거죠. But if the opposition scores a decisive win, 그러나 야당이 decisive win, 결정적인 승리를 기록한다면 it'll further weaken Mr. Yoon's leadership. 이것은 이 주절 전체를 받는다고 봐야 되겠죠. 그것은 추가적으로 약화시킬 거다요. Mr. Yoon's leadership and may turn him into an early lame duck. 그리고 뭐뭐 할지도 몰라요. 윤 대통령을 아주 조기 lame duck 안으로 그쪽으로 turn into, 그쪽으로 완전히 바꾸어 버리는 겁니다. turn into, transform into, 완전히 변형시키는 거예요. lame duck으로, 꼼짝 못하는 오리로 만들어 버릴 거다 이겁니다. 그러니까 turn into가 맞죠. 그쪽으로 완전히 변형시켜요. 멀쩡한 사람을 덕으로, 오리로 만들어 버린다 이거죠. 라고 정치의 그 분석가들이 말을 하고 있습니다. 다음에 두 번째 주제가, 소주제가 What are the big election issues? 아주 큰 선거 이슈가 뭐냐? South Korea faces a host of, a variety of, 여러 가지라는 말입니다. 여러 가지 이슈에 지금 직면해 있어요. With no easy solution. 쉬운 해결 방법을 가지고 있지 않은 이슈들이요. 쉬운 해결책이 없어요. Number one, slowing economy. 침체해가는 경제. Number two, runaway housing prices. Runaway. 아주 그냥 고삐 풀려서 미친 듯이 날뛰는 주택 가격. 세 번째, rapidly aging population. 빠르게 노령화되는 인구. Number four, widening income gap. 점점 넓어져가는 소득 격차. Number five, gender divide. 성별 격차죠. Gender divide, gender gap, especially among its young generation. 특히 젊은 세대 사이에서. 그 다음에 number five, 마지막으로 growing nuclear and missile threat from North Korea. 북한의 점점 커지는 핵무기 및 미사일 위협죠. 이 총 5가지가 중요 이슈다. More on South Korea. 대한민국에서 조금 더 추가 정보를 드리자면, 베이스볼, 야구에 대해서는요, fans of the sport, if 야구의 팬들이 South Korea have embraced Shohei Ohtani, embrace, 포용하다, 껴안았다 이겁니다. 그냥 가슴으로 받아들였어요. 오타니를. 이 사람이 the superstar from Japan, 일본의 슈퍼스타인데, despite a long time rivalry and history. 오래 계속된 그 경쟁 관계, 그 다음에 역사적인 것에도 불구하고, 역사에도 불구하고, 양국 간에, 그 다음에 protesting doctors, 지금 시위를 벌이고 있는 의사들. The South Korean government said, 대한민국 정부가 뭐라고 말했냐면, it was moving to suspend the licenses of thousands of doctors.
대한민국 정부가요, 지금 조치를 취하고 있다고 그랬어요. 정지시키기 위해서요, 수천 명의 의사들의 라이선스를 정지시키기 위해서, 정확하게 이제 전공의들이 되겠지만, who recently worked off the job. 이 전공의들이 최근에 worked off the job 하면 파업할 때 이제 직장을 떠나는 건데, 그래서 일자리를 떠나버렸습니다. 이 경우에는 우리나라에서는 이제 사표 쓰고 가버린 거죠. Threatening to escalate a dispute. 그래서 이 분쟁을 escalate 하겠다고 위협하다. 그러면 이 위협을 누가 하는 거니? 누가 하는 거야? 의사가 하니? 대한민국 정부가 하니? 문장 구조로 봐서요, 정부가 한다는 겁니다. 정부가요, 분쟁을 더 제고시키겠다고 위협하고 있어요. That's shaken the nation's healthcare system. 이 분쟁이, 이 의정 분쟁이라고도 한번 하죠. 의료계하고 정부 간의 이 분쟁이 그동안에 대한민국의 보건 시스템을 뒤흔들어 놓았다. 그 다음에 foreign workers, 외국인 노동자들, due to its shrinking and aging population South Korea. 그러니까 대한민국의 줄어들고 그리고 노령화되는 그 인구 때문에, 숫자가 줄어들고 노령화되는 인구 때문에 South Korea is more dependent on something. 더 많이 의존하고 있습니다. than ever before. 전에 어떤 때보다도. 이런 것을 우리가 뭐라고 그러냐면, 껍데기는 비호급, 알맹이는 최상급이죠. 지금 역사상 가장 많이 의존하고 있는데 foreign labor, 외국 노동자에게요, labor는 s를 안 붙입니다. 이 자체가 노동자들, 뭐 labor forces 해도 되고 labor 해도 되고, 외국 노동자한테 역대 최고로 많이 의존하고 있습니다. But migrant workers routinely face. 근데 이 이주 노동자들은요, 아주 정기적으로 무엇을 직면하느냐? 이거요, face predator가 뭡니까? predator. 다른 동물 잡아먹고 사는 동물이죠. 그래서 그런 형용사입니다. 그런 predator나 하는 짓의 그런 고용주들이요. 그래서 착취하는 exploitative, 그 약자를 착취해 먹는 그런 고용주들을 아주 정기적으로 루틴하게 직면합니다. 다음에 두 번째, inhumane conditions, 비인간적 조건, 생활 숙소 여건이라든가 and other abuse, 그리고 기타 학대, 이 세 가지에 정기적으로 노출된다 이거죠. Big Tech, South Korea's antitrust regulator wanted, antitrust는 반독점입니다. regulator, 규제하는 자인데 사실은 한 사람이 규제하는 거 아니니까 이제 기관입니다. 규제기관이요. 공정위 같은데요. 대한민국의 반독점 규제기관은 wanted to enact the toughest competition law. 법을 제정하기를 원했다는 거죠. The toughest, 가장 엄격한 경쟁법을 outside Europe. 유럽 밖에서는, 그러니까 전 세계에서 유럽 제외하고는, 말하자면 실제로는 유럽을 제외하고 가장 엄격한 반경쟁 규제법을 만들겠다고 그걸 원했어요. 정부에서. Curbing the influence of major technology companies. 그렇게 함으로써 이 아주 대형 테크 컴퍼니들의 영향을 제한하겠다는 겁니다. 예, 제한하면서 이렇게 하겠다는 거예요. After a furious backlash from lobbyists and consumers. backlash, 반발이죠. lash, 회초리로 때리는데 back, 자기한테 와서 자기를 때려버렸어요. 그래서 furious 나왔고요. 그래서 맹렬한 반발 후에 로비스트와 그 다음에 소비자들로부터의 맹렬한 반발 후에 is backtracking. 이 레귤레이터가, 예를 들면 공정위가, 규제기관이 지금 뒷걸음질 치고 있습니다. 다음에 But South Korea's worsening political polarization, 그러나 대한민국의 악화되고 있는 정치적 양극화가 means, 뭘 의미하니? Practically every sensitive issues, 사실상 모든 민감한 이슈가 무엇을 통해서 인식되고 있느냐? Through a partisan lens, 당파적 렌즈를 통해서 인식되고 있습니다. And political analysts, 그리고 정치 분석가들이 뭐라고 그러냐면, it also means, 그리고 이러한 상황은 무엇을 의미하느냐? 또한, this election is run not on something but on something. A에 근거해서 이 선거가 지금 치러지고 있는 게 아니고, not on A but B.
any sustained policy debate. 어떠한 지속되는 정책 논쟁에 의해서 이번 선거가 run 되어지는 게 아니고 선거가 치러지는 게 아니고 but more 더 많이 무엇에 근거해서 선거가 치러지고 있느냐 stalking and playing to voters' fears and resentments of the other side. 다른 쪽이요. 반대당의 앞에서부터 그냥 하자면요. stalking 하면 stalking 이거 부추기는 거죠. evoke 마찬가지로 부추기고 and playing to play to라는 구동사는 뭐하고 같다고 봐야 되냐 appealing to 또는 capitalize on 하고 같다고도 볼 수 있는데요. 무엇을 호소하고 무엇을 이용해 먹고 유권자들의 두려움과 resentment 분개를 이용해 먹는 거예요. 부추기고 이용해 먹는 겁니다. 유권자들의 무엇에 대한 두려움과 그 분개냐 the other side. 그래서 공평하게 국민의힘 입장에서 한번 말하고 민주당 입장에서 한번 말하겠습니다. 국민의힘 입장에서는 만약에 예를 들면 이재명 당이 이번에 예를 들면 다수당이 되면 예를 들면 종북몰이 할 거다. 뭐 종북 어쩌고저쩌고 그래서 두려움을 보수파 사이에서 두려움을 일으키고 그 다음에 그에 대해서 분노하게 만드는 거죠. 그 다음에 민주당 입장에서는 윤석열 정권이 계속이 아니고 이제 드디어 다수당 입장이 되면 검찰 독재 계속 지금보다 더 그냥 고집센 그런 보수 정권을 그대로 보수 정권의 민낯을 그대로 보여줄 거다. 뭐 이런 식으로 할 거다 이거죠. Surveys in recent weeks show 최근 몇 주 동안에 실시된 여론조사들이 무엇을 보여줬냐 하면요. A majority of South Koreans 50%가 넘는 대한민국 사람들이 disapproved of, approved of까지 붙어야 돼요. 즉 자동사 approved of, disapproved of를 써야 된다는 건데요. 50%가 넘는 대한민국 사람 Mr. Yoon's performance, 대통령 업무 수행을 찬성하지 않는다고요. Which has emerged, which 선행사는 performance보다는 앞에 전체성이죠. 이런 50%가 넘는 사람이 이제 no 하는 거죠. 싫어요. 대통령 싫어요. 이것은 has emerged as a key election issue. 아주 핵심 선거 이슈로 부상했습니다. 이거예요. He was unpopular, especially among voters in their 50s and younger. 조사해 보면요, 특별히 인기가 없는 게 특별히 50대 이하 유권자들 사이에서 특별히 인기가 없더라. But the same surveys also found that 그러나 똑같은 여론조사들이 무엇을 알아냈냐면 respondents distrustful of the opposition Democratic Party. found 다음에요, 목적어가 있고 그 다음에 목적격 보호 역할을 하는 형용사 이것도 돼요. 그러니까 found나 found out 대신에 명사절이 와도 되고 그 다음에 오형식에 쓰이는 불완전 타동사이므로 목적어, 목적격 보호 역할을 하는 형용사 그대로 갖다 놓으면 됩니다. 이 여론조사들이 누가 뭐뭐임을 알아내는데 여론조사 응답자들이 distrustful of 불신한다는 것을요. Opposition Democratic Party 야당도 불신한다는 것을 보여주었습니다. with its leader 이제 부대 상황을 설명하려고 그러죠. 그래서 with 다음에 명사 그 다음에 분사가 오겠죠. 야당 지도자 이재명 씨가 standing trial 지금 재판을 받고 있어요. with 다음에 이렇게 분사가 왔잖아요. 분사. 이재명 대표가 지금 재판을 받고 있어요. 무엇에 대해서? bribery and other criminal charges. 뇌물 그리고 기타 형사 기소건들에 관해서요. Mr. Yoon's party appeals to conservative voters. 이거 국민의힘은요 보수 유권자들한테 어필한다. 매력을 발산하는 거죠. by arguing. 그 주장이 뭐냐? 국민의힘 주장이 its election victory would propel his campaign to do something. 국민의힘 선거 승리가요 propel his campaign 대통령의 캠페인을 propel 할 거다. propel, push forward 밀어붙여 줄 거다 이겁니다. 그의 노력, 그의 캠페인을요 to drive out 무엇을 쫓아내는 거죠. 무엇을 척결하는 겁니다. 척결하고자 하는 윤 대통령의 캠페인을 추진하는 데 도움이 될 거다는 겁니다. 뭘 쫓아내고자 하느냐 윤 대통령의 what he calls corrupt anti-state progressives. 대통령이 뭐라고 부르는 자들이냐면요. 반국가적인 progressives, 진보주의자들. 타락한이라는 형용사를 갖다 붙였어요. 타락한 반정부, 반국가라고 그럽니다. 정부가 아니고 큰일 날 뻔했네요.
반정부하고 국가는 크게 다르죠. 반국가 진보주의자들이라고 부르는 사람들을 쫓아내는 캠페인을 벌이겠다는 거죠. From the center of South Korean politics. 대한민국의 정치의 중심에서 쫓아내겠다는 겁니다. The liberal opposition's main catchphrase is 그래서 진보 야당의 주된 캐치프레이즈는 뭐냐? To punish the Yoon government. 윤석열 정부를 처벌하자는 거예요. Punish. 벌을 주자는 겁니다. 무엇에 대해서? For everything from A to B. A에서 B에 이르는 몽땅 다. 예? Rising consumer price. 계속 올라가는 소비자 가격서부터 is veto of parliamentary bill. 예, 의회 법안이요. 의회의 법안을 비토한 것에 대해서도 예? From each veto, 예, each라고 하는 게 맞네요. 왜냐하면 Mr. 윤이 아니고 윤석열 대통령이 아니고 the government니까 each라고 소유격용사를 받는 게 맞네요. 이거 법안을 비토했잖아요. 이것이 이 법안이 would에서 가정법 조동사를 썼어요. would 맞는 거죠. 만약 비토가 안 됐으면 뭐뭐 했었을 would have launched 과거를 가정하는 거죠. 뭐뭐 했었을 이 특검 법안이 an independent investigation. 이게 특별 조사입니다. 특별 수사. 뭐 특검 해도 특검을 시작시켰을 그런 법안이에요. investigation들은 항상 into예요. 무엇에 대한 수사니? allegations of corruption against the First Lady 김건희. First Lady 김건희에 대한 듣는 사람들은 야 김건희 여사라고 할까? 김건희라고 할까? 부정히 보실 텐데 여사란 말이 없어요. 그냥 First Lady도 김건희니까 그냥 했을 뿐입니다. 저는요. 김건희에 대한 이거 부패의 혐의들에 관해서 특별검사의 수사를 시작시켰을 것이다. 그죠? How do they select the assembly? Number 3죠. 이거 대한민국 사람들은 어떻게 의회를 선출하니? 즉 의원들을 어떻게 선출하니? 선출 방식인데요. Of the 300 parliamentary seats up for grabs, 이거 자꾸 나오는 표현인데요. up for grabs는 원래는요, 뜻이 먼저 잡는 놈이 임자야, 이 말입니다. 300개의 그 의석, 300개의 의석이 지금 그 선거에 나와 있잖아요. 선거 승리한 사람이 가져가는 겁니다. up for grabs는요, available, obtainable이라고 이런 형용사로 줄일 수도 있고, 바꿀 수도 있고요. 그래서 이용 가능한 또는 취득 가능한 300개 의석 중에 254 are elected through voting. 254석이 선출되는데 투표를 통해서 at 어디에서 투표하니? as many electoral districts. 이 as many를 모르면 큰일 나죠. 똑같이 많은. 그러니까 여기서는 254개를 말이에요. 254개 electoral district 선거구에서 across country 전역에 걸쳐서 전국적으로요. 254개 선거구에서 선출이 되고 those races will largely be a contest. 그래서 이 지역구 선거는요 주로 그 경쟁이 될 텐데 between the two main parties 두 개 거대 정당 사이에 contest가 될 겁니다. largely 대부분 그렇다 이거죠. Mr. Yoon's People Power Party 국민의힘하고 야당 민주당 사이. The other 46 seats 그러면 나머지가 46석이 되는데 not attached to any voting district. 이것은요 어떠한 지역구와도 묶여 있지 않아요. 연계되어 있지 않습니다. distributed 46석은 배포되어지는데 among smaller political parties 두 개 거대 정당보다 더 작은 정당 사이에 나누어지죠. 이거 진실이죠. 국민의힘이 못 가져갑니다. 민주당이 못 가져가요. 그 기생정당들이 기생짓 하는 정당들이 가져가는 거지. 그 당 그 자체는 못 가져가요. 비례 명단에 올라가지는 못하죠. 이름을 바꿔가지고 마담들이 나서서 이제 가져가는 거죠. Roughly according to 대충 무엇에 따라서 according to numbers of votes 투표 수 they win in a parallel nationwide polling 동시에 진행되는 전국적인 여론조사 전국적인 선거입니다. 전국적인 선거에서 그들이 승리하는 표에 따라 이 군소정당들이 동시에 시행되는 이번 총선의 시행되는 거기서 얻는 표에 따라 대충 그것도 계산이 좀 복잡하지만 대충은 그 표수에 따른다 이거죠. Political party didn't finish nominating their candidates.
정당들이요, 그들의 이 후보를 지명하는 것을 채 마치지 못했어요. until 언제까지? until less than a month before. 머하게 한 달이 덜 남은 시점까지. before election day. 선거가 한 달이 채 남지 않은 시점까지도. 그러니까 뭐 쉽게 말하면, 4월 10일이 선거일이면 3월 10일. 3월 10일까지도 채 하니까 한 3월 15일 하죠. 3월 15일까지도 후보 지명을 다 마치지 못했어요. 이거요. 눈치 보느라고요. 그럼으로써 giving voters little time. 그러면서 결과가 어떻게 됐습니까? 유권자들한테 시간을 거의 안 줘요. To study them and the issues. To study 이 후보들을 연구하고 이슈들, 그들이 옹호하는, 그들이 지지하는, 후보들이 지지하는 인물하고 이슈들을 연구할 시간을 안 줘요. 유권자들한테. But in South Korea, 그런데 대한민국에서는 parliamentary elections are often decided. 의회 선거가요, 총선이 자주 무엇에 의해서 결정되느냐? more, 더 많이 by the popularity, 인기에 의해서 결정됩니다. political party, 정당들의 인기. 두 번째, 현직 대통령. then 무엇보다 individual candidate, 개별 후보보다, 개별 지역구 후보보다, 아니면 비례대표 개별 후보보다, 정당의 인기, 그 다음에 현직 대통령의 인기. When we learn the result, 언제 우리가 선거 결과를 알게 되니, voting begins at 6 a.m. local time. 투표가, 이건 아주 좋은 거죠. 새벽 6시에 시작을 해요. And unless there's an extremely tight race, 그리고 극도로 아주 치열한 선거가 있지 않으면, it should be clear by early the next day. 선거 결과가요, voting이 분명해질 거다 by early the next day. 다음 날 이른 시간에 애매하게 하고 나가요. 새벽 1시인지 뭐 아침 6시인지 which party has won. 그래서 이승 가져오고 여기가 진짜 주어네요. 2세대 제가 한참 망설이는데 보니까 여기가 진짜 주어예요. 어느 정당이 이겼니 하는 것이 다음날 이길 이른 시간까지는 돼도 그때까지는 분명해질 것이다. 추측은 여기서 의무가 아니고 이거 추측이죠. should가요. 추측입니다. 해야 한다가 아니고 뭐뭐일 것이다. should는 상당히 강력한 추측의 동사입니다. might, may, could, can보다 더 강력한 게 should이에요. Where can I find more? 더 많은 것을 어디 가면 내가 알 수 있을까? 대한민국에 대해서 내가 관심이 많은데 어디 가서? The president's war against fake news raises alarms in South Korea. 대통령의 가짜 뉴스에 대한 전쟁. 가짜 뉴스에 대한 전쟁을 선포했잖아요. 그것이 raises alarms in South Korea. 대한민국에서 얼람을 울렸다는 거예요. 경보를 울렸어요. 이 말이 실질적으로 무슨 뜻이냐? 아이고야. 그럼 그냥 정규 언론도 막 때려잡겠네. 가짜 뉴스하고 전쟁을 벌이겠다. 그럼 굉장히 걱정인데 대한민국의 언론 자유가 살아남을 수 있을까? 그런 뜻입니다. raises alarms. 다음에 The First Lady's Dior pouch scandal triggers political uproar. 이 스캔들이 triggers, 촉발시킨다요. set off, political uproar, 정치적인 outcry, 엄청난 논란을 야기시킨다. 이런 기사로 가면 대한민국에서 좀 더 알 수 있다. 거기까지입니다.